Dear students, let's discuss about relational data model in this session. So, what are the characteristics of a relational data model and how we create tables or relations in a database? All these concepts we discussed here in this class, students. So, first coming to the characteristics of relational database. What is nothing but a relation? First, the definition of the relation we have to discuss here. So, relation simply we just call it as table. So, another name of the relation is table. Some table having which features means these are all the different characteristics of the tables. So, database, we design the database in the database system based on the requirements of the user. So, several types of users are existed and they have different requirements of them. Some of the users having their database that has queue structures or tree structures. So, for that we use hierarchical data model. So, different data models we are having. Hierarchical data model. So, any database you want to design by using tree structures, for that you go for hierarchical data model. So, what about linked list? The user wants to develop their database by using linked list technology, linked list technique. So, for that they select network data model. Here in this class we discuss about the relational data model. So, which kind of the data structures we have followed in relational data model is table data structures. So, whenever you want to design any database based on table structures, you go for the relational data model. Now, we discuss in this class about relational data model. So, relation in simple words, the relation is termed as table. So, generally మనం ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం డేటాబేస్ సిస్టమ్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి డేటాబేస్ సిస్టమ్ DBMS డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఎండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా డేటాబేస్ని డిజైన్ చేస్తాం టు మీట్ ద ఎండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ టు రీచ్ ద requirements of the end user. Based on that, the designer designs the database and the database structure also based on the user requirements. We can select any one of the model. Different model of databases are existed, database structures are existed, just like hierarchical, network, relational, ER model, object oriented model, like this. So, based on the user requirements, we select any one of these models. So, the user wants to design the database using tree structure means go for hierarchical, and linked list go for network data model. Tabular format lo వాళ్ళ database ni వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ database tabular format లో retrieve చేసుకోవాలి. So, in case of Oracle, the SQL by using SQL statements we retrieve the data. So, SQL totally consists of table structures. సో ఎవరైనా యూజర్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్లో వాళ్ళ డేటాని స్టోర్ చేసుకుని టేబుల్స్ నుంచి డేటాని రిట్రైవ్ చేసుకోవాలంటే ఏ డేటా మోడల్ని ప్రిఫర్ చేస్తారంటే రిలేషనల్ డేటా మోడల్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో RDBMS రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఆ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లో ఏమి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యంటే మనకి డేటాబేసెస్లో టేబుల్స్ అనేవి టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం రిలేషనల్ డేటా మోడల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం. సో రిలేషనల్ డేటా మోడల్ అంటే ఏంటి? టేబుల్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో టేబుల్ అంటున్నాం, ఈ టేబుల్లో జనరల్గా ఏమి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటాయి? రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం, ఆ టేబుల్లో మనకి ఏంటంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి. వాట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ టేబుల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫామ్ ఏ టేబుల్. సో ఇక్కడ నేను రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఒక టేబుల్ని రైట్ చేస్తున్నాను. సో స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను. టేబుల్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తాం మనం రిలేషన్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ రిలేషన్ ఇస్ స్టూడెంట్. టేబుల్ నేమ్ ఏం స్పెసిఫై చేశాను? స్టూడెంట్ అని స్పెసిఫై చేస్తాను. సో EF కార్డ్ ఏమని స్పెసిఫై చేస్తున్నారు? తను డిజైన్ చేసిన 12 రూల్స్లో ఎనీ 6 రూల్స్ ఫాలో అయ్యే టేబుల్ని వ్యాలిడ్ రిలేషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తున్నారు. సో టేబుల్ని అనదర్ వర్డ్స్ మనం ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం? రిలేషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం మనం? వాట్ వి స్పెసిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఈస్ స్టూడెంట్. సో ద రిలేషన్ నేమ్ ఈస్ ఆల్సో స్టూడెంట్. టేబుల్ని మనం రిలేషన్ అని చెప్తున్నాం. ఈ టేబుల్కి నేను స్టూడెంట్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి దీన్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాను? స్టూడెంట్ టేబుల్ ఆర్ స్టూడెంట్
రిలేషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో టేబుల్లో మనకి ఏం అడ్జస్ట్ అయి ఉంటాయి, రోస్, కాలమ్స్. సో నేను ఇక్కడ టేబుల్ని డిజైన్ చేస్తాను. I have 3 entry rows in my table and how many columns are present means 3 columns. I just create the table with 3 entry occurrences and 3 attribute values. So నాకు ఇక్కడ మొత్తం 4 రోస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను, 3 కాలమ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ రోస్ని ఏమని చెప్తామంటే రో. హారిజెంటల్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను, వాటిని ఏమని చెప్తాం మనం, రోస్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. వర్టికల్ లైన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, వాటిని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం, కాలమ్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేయాలంటే టు ఫామ్ ఏ టేబుల్ వాట్ we required means horizontal lines and vertical lines. These horizontal lines are called as rows and vertical lines are called as columns. Horizontal and vertical lines, that means combination of rows and columns forms a table. ఈ రోస్ కాలమ్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తాం, మనకి టేబుల్ని ఫామ్ చేస్తాం. ఈ రోస్నే మనం రిలేషనల్ డేటాబేస్లో ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే రికార్డ్. రో ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as రికార్డ్ అండ్ ఆర్ టపుల్. రోని ఏమని పిలుస్తాం మనం, రికార్డ్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ టపుల్ అని కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో అనదర్ నేమ్స్ టు రో ఈస్ రికార్డ్ ఆర్ ఏ టపుల్. కాలమ్స్ ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం, అట్రిబ్యూట్స్. కాలమ్స్ని అట్రిబ్యూట్స్ అని, రోస్ని టపుల్స్ అని మనం స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే టేబుల్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం, రిలేషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో నార్మల్ మ్యాథమెటికల్ వర్డ్స్లో అయితే టేబుల్ అని మెన్షన్ చేస్తాం. అదే ఆర్డిబిఎంఎస్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ టేబుల్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం, రిలేషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. టేబుల్ని ఫామ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్. వి రిక్వైర్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ టు ఫామ్ ద table. So according to our relational database model, the rows are called as record or tuples and the columns are also called as an attribute or attributes. So our relation consists of rows and columns. ఏదైనా రిలేషన్ని మనం ఫామ్ చేయాలంటే ఏమేమి ఉండాలి మనకి, రోస్ ఉండాలి, కాలమ్స్ ఉండాలి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ని మనం ఏమేమి స్పెసిఫై చేస్తామంటే రిలేషన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో రిలేషన్లో మనకి ఏమున్నాయి, హారిజెంటల్ లైన్స్ అండ్ వర్టికల్ లైన్స్. హారిజెంటల్ డైమెన్షన్ అండ్ వర్టికల్ డైమెన్షన్. హారిజెంటల్ డైమెన్షన్లో మనం వర్టికల్ డైమెన్షన్స్లో ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం, మనం అట్రిబ్యూట్స్ స్పెసిఫై చేస్తాం. సో హియర్ ఐ యూస్ 3 attributes. One is student number, another one is student name and student class. 3 attributes I used here in my student relation. సార్ ఈ టేబుల్ని ఏమని చెప్తాం, రిలేషన్ అని చెప్తాం. ఈ టేబుల్కి నేను ఏమని నేమ్ ఇచ్చాను, స్టూడెంట్ అని అసైన్ చేస్తాను. సో ఈ రిలేషన్ ఏమవుతుంది, స్టూడెంట్ రిలేషన్ అవుతుంది. ఈ స్టూడెంట్ రిలేషన్లో నేను ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ని యూజ్ చేశాను, 3 I use 3 attributes in this relation. So what are that? Student number is one attribute, student name is another attribute, student class is another attribute. So vertical lines ని మనం ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే attributes అని చెప్తాం. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ ఒక వర్టికల్ లైన్, స్టూడెంట్ నెంబర్ ఒక అట్రిబ్యూట్ అవుతుంది, స్టూడెంట్ నేమ్ అనదర్ అట్రిబ్యూట్, స్టూడెంట్ క్లాస్ అనదర్ అట్రిబ్యూట్. సో నెక్స్ట్ హారిజెంటల్ డైమెన్షన్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టపుల్స్ ఆర్ రికార్డ్స్. సో నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 తీసుకున్నాను. సో స్టూడెంట్ నేమ్ సమ్ ఏబిసి అని తీసుకున్నాను. హీస్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్ బిఎస్సి. అండ్ నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 2 PQR. He is also belongs to BSc. So next student number 3 XYZ, the name of the student is, so he belongs to, the student belongs to BCom. Here I use how many entities means, I mean entity occurrences means how many horizontal lines per data values we enter here means 3 values. For the first, the student totally the first information is totally about student number 1, second information about student number 2, third line information about student number 3. How many occurrences, entity occurrence we are, how many entity occurrence we are having here means 3 entity occurrence. So ఎంత మంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం,
ఈ ఫస్ట్ హారిజంటల్ లైన్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ హారిజంటల్ లైన్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాం. థర్డ్ హారిజంటల్ లైన్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ 3 ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ హారిజంటల్ లైన్స్ని మనం ఏమని చెప్తాం, హారిజంటల్ లైన్స్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూస్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, రికార్డ్ ఆర్ టపుల్ అని స్పెసిఫై. సో ఎనీ టేబుల్ that having horizontal and vertical lines in RDBMS in relational database model, table is called as relation, and horizontal lines in a table, horizontal data values of particular segment, particular person is called as record or tuple. ఏదైనా ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే హారిజంటల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూస్ని టపుల్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం, దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలవచ్చు, రికార్డ్ అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. వర్టికల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లైన్స్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే కాలమ్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. అదే RDBMSకి వచ్చేసేటప్పటికి యాట్రిబ్యూట్స్ అని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాము. సో యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది లైన్స్. సో టేబుల్ డెఫినేషన్ ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ టపుల్స్ అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్. దాన్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, టేబుల్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన రిలేషన్ ఏంటి, స్టూడెంట్. ఆ స్టూడెంట్లో మనకి టపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫస్ట్ టపుల్ 1, నెక్స్ట్ సెకండ్ 1, థర్డ్ 1, త్రీ టపుల్స్ we are having in this relation. And how many attributes we are having, student number attribute, student name attribute, student class attributes. 3 attributes we are having here. So this is about the relation. And coming to the first one, 2-dimensional. So 2-dimensional, the characteristic of table is 2-dimensional. 2-dimensional means how many dimensions we observe here means horizontal dimension, vertical dimension. Horizontal dimensions are called as tuple values, vertical dimension data values are called as attribute values. So table having how many dimensions, one dimension is horizontal and the second dimension is vertical. So 2-dimensional means any table it have two types of dimensions, horizontal and vertical. These horizontal and vertical lines forms a table. The table is also called as relation. So ఏదైనా టేబుల్ మనం డిఫైన్ చేస్తే హారిజంటల్ లైన్స్ ఉంటాయి, వర్టికల్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో హారిజంటల్ డైమెన్షన్ ఒకటి, వర్టికల్ డైమెన్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 2 డైమెన్షన్స్ కలిపి ఏం ఫామ్ చేస్తే మనకి టేబుల్ని ఫామ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ ఈస్ ఆర్ రిలేషన్ ఈస్ దట్ రిలేషన్ హ్యావింగ్ 2 dimensions. So 2 dimensions means one is tuple and one dimension is tuple and another dimension is attributes. Tuple means horizontal direction, attribute means vertical dimension. So these 2 dimensions forms a relation. So 2-dimensional enti cheptunam manam, ikkada horizontal dimension, vertical dimension. Horizontal dimension lo rows cheptunna, vertical dimension lo columns cheptunna. సో ఈ టపుల్స్ అట్రిబ్యూట్స్ కలిపి ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాం, మనకి ఒక రిలేషన్ని ఫామ్ చేస్తాం. సో ఏ రిలేషన్ అన్నా మనం ఫామ్ చేయాలంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫామ్ ఎనీ రిలేషన్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ 2 dimensions, horizontal and vertical. That means tuples and attributes. So this is about 2-dimensional. Tuple entry occurrence. So we already discussed here what is the tuple. Tuple means horizontal collection of different attributes. సో ఒక డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్న వాటికి హారిజంటల్ డేటా వాల్యూస్ని కలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం, మనం టపుల్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మనం ఎన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, 3 యాట్రిబ్యూట్స్. ఫస్ట్ వాల్యూ స్టూడెంట్ నెంబర్ వాల్యూ ఏంటి, ఫస్ట్ లైన్కి సంబంధించి స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 and his name is and the student name is ABC and the student belongs to BSc class. So how many attributes here existed, 3 attributes. That means vertical, how many vertical lines are existed in this one, 3 vertical lines. Horizontal collection of different attribute values are called as that are belongs to one segment. ఒక segment కి సంబంధించిన హారిజంటల్ వెర్టికల్ వాల్యూస్ కాంబినేషన్ని మనం ఏం ఫామ్ చేస్తుందంటే మనకి టపుల్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఒక యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఇది ఒక వర్టికల్ సెగ్మెంట్, ఇది ఒక వర్టికల్ లైన్. సో ఫస్ట్ యాట్రిబ్యూట్, సెకండ్ యాట్రిబ్యూట్, థర్డ్ యాట్రిబ్యూట్. ఈ 3 యాట్రిబ్యూట్స్ ఒక పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇస్తుంటే దాన్ని టపుల్ అని చెప్తాం అన్నమాట. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ టపుల్లో మనకి ఏమి వస్తాయి, కలెక్షన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్. ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, వన్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ సంబంధించిన హారిజంటల్ కలెక్షన్ ఉంటుంది. సో హారిజంటల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్.
is simply nothing but tuple. So here how many tuples we are having? First tuple, second, third. 3 tuples we are having here. So the occurrence of this entity is, how many occurrences are registered? First occurrence, second occurrence, third occurrence. So this is about first occurrence, this is the second occurrence, this is the third occurrence. So how many occurrences are registered for this entity? Means 3 occurrences. That means how many tuples are present in that entity is simply nothing but the occurrence of the entity. Entity అంటే ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం? టేబుల్ నేమ్ని మనం ఏమని స్పెసిఫై చేస్తాం? ఎంటిటీ అని కూడా స్పెసిఫై చేస్తాం. సో టేబుల్ నేమ్ని మనం ఏమని చెప్తాం? ఎంటిటీ అని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ ఎంటిటీలో ఎన్ని అకరెన్స్లు ఉన్నాయి? ఫస్ట్ స్టూడెంట్ సంబంధించిన అకరెన్స్ ఒకటి, సెకండ్ స్టూడెంట్ సంబంధించిన అకరెన్స్ ఒకటి, థర్డ్ స్టూడెంట్ సంబంధించిన అకరెన్స్ ఒకటి. సో టోటల్ హౌ మెనీ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఎంటిటీ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ మీన్స్ 3 occurrences. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ attributes that are present in the one horizontal line and collection of different attribute values, that is simply nothing but entity occurrence. ఒక ఎంటిటీ తీసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఏ ఎంటిటీ తీసుకున్నాను? స్టూడెంట్ ఎంటిటీని తీసుకున్నాను. సో స్టూడెంట్ ఎంటిటీలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ రికార్డ్, సెకండ్ రికార్డ్, థర్డ్ రికార్డ్. సో 3 టపుల్స్ రిజిస్టర్ ఉన్నాయి. సో ఒక ఫస్ట్ టపుల్ని ఫస్ట్ అకరెన్స్ అని 1 అకరెన్స్, ఒక టపులే ఉంటే ఒక 1 అకరెన్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి టేబుల్లో 3 టపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 అకరెన్సెస్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఎంటిటీ, టపుల్, ఎంటిటీ, అకరెన్స్. అంటే మనం తీసుకున్న హారిజెంటల్ లైన్స్, మన టేబుల్లో హారిజెంటల్ లైన్స్లో డేటా వాల్యూస్ ఎన్ని ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి, ఎన్ని హారిజెంటల్ లైన్స్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూస్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 హారిజెంటల్ లైన్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూస్, హియర్ second horizontal line of data values, here the third horizontal line of data values. 3 horizontal lines of data values are presented in this entity. So how many entity occurrences means? This is one entity occurrence, this is the second entity occurrence, this is the third entity occurrence. So 3 entity occurrences are registered among this on this table, in this table. So this is about tuple entity occurrence, entry occurrence. Next, coming to the third one, attribute. What is nothing but attribute? Vertical lines of a relation is simply nothing but attribute. Here how many vertical lines are registered? 3 vertical lines are registered. The first vertical line is student, and second vertical line is student name, third one is student class, student number, student name and student class. So very simply attributes are characteristics of an entity. ఎంటిటీకి ఉండే ఇక్కడ ఏ ఎంటిటీ యూజ్ చేస్తున్నాం? స్టూడెంట్ ఎంటిటీ. స్టూడెంట్ ఎంటిటీకి ఉండే ప్రాపర్టీస్ లేదా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనం ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే అట్రిబ్యూట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. రిలేషన్లో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? వర్టికల్ లైన్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ ఎంటిటీకి ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి? స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ క్లాస్. వి యూస్ దీస్ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ దిస్ ఎంటిటీ. సో ప్రాపర్టీస్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వీటిని మనం ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే అట్రిబ్యూట్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. అట్రిబ్యూట్స్ మన రిలేషన్లో ఆర్ ఎంటిటీలో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే వెర్టికల్ లైన్స్లో మనం స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ ఈజ్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ స్టూడెంట్ attribute. Next, row and column intersection. So rows means horizontal lines, columns means vertical lines. For suppose here I enter the data value 1, here I use 2 for second one, and here I use 3 for third entity that are corresponding to attribute value student number. So these are the data values we enter in this entity. ఇక్కడ మనకి ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం టేబుల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి రో అండ్ కాలమ్ ఇన్సర్షన్ ఏం చేస్తుంది? డేటా వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేటా వాల్యూ? సో ఇప్పుడు టేబుల్ తీసుకుంటే ఆ టేబుల్ ఏముంటాయి? మనకి రోస్ ఉంటాయి, కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ రో, ఫస్ట్ కాలమ్. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ రో తీసుకుంటున్నాం, ఫస్ట్ కాలమ్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలమ్ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేసాం మనం? అట్రిబ్యూట్ని మెన్షన్ చేసాం. ఏ అట్రిబ్యూట్ని మెన్షన్ చేసాం? స్టూడెంట్ నెంబర్. అండ్ ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్ ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేసాం? స్టూడెంట్ నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ మెన్షన్ చేసాం. సేమ్ ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలమ్
ఏ అట్రిబ్యూట్ మెన్షన్ చేసాం, స్టూడెంట్ క్లాస్ అనే అట్రిబ్యూట్ని మెన్షన్ చేసాం. సో 3 అట్రిబ్యూట్స్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం అట్రిబ్యూట్స్కి ఏం చేయాలి, వి పాస్ వాల్యూస్, డేటా వాల్యూస్ టు దట్ అట్రిబ్యూట్స్. సో how we pass the values means where we pass the values to these attributes in an entity means in the combination of rows and columns. సో దీనికి వాల్యూని ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం మనం. ఫస్ట్ ఇది ఎక్కడుంది, ఫస్ట్ హారిజంటల్ లైన్, ఇక్కడ హారిజంటల్ లైన్లో ఉంది అండ్ ఫస్ట్ వర్టికల్ లైన్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం డేటా ఎక్కడ పాస్ చేయాలి, హారిజంటల్ లైన్లో ఉన్న ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న చోట పాస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ this horizontal line and this vertical lines, where the 2 lines are intersected means here only it intersects. So here we pass the value to student number attribute. సో ఈ లైన్ తీసుకుంటాం, ఈ హారిజంటల్ లైన్, ఈ వర్టికల్ లైన్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ జరుగుతుంది మనకి, ఈ రెండు ఎక్కడ కంబైండ్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ హారిజంటల్ లైన్ కంబైన్స్ విత్ this vertical lines, where it intersected means here it intersected. So the first value passed here in this section. So this is called as data value. This value is simply nothing but the student number value for the first record. And next, the corresponding value of this first record attribute value in the second field we enter here. Similarly, we enter all the information like this. రోస్ కాలమ్స్ ఎక్కడైతే కంబైండ్ అవుతున్నాయో ఆ కంబైండ్ అయిన పొజిషన్ మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ అని చెప్తాం. సో ఈ రో తీసుకున్నాం, ఈ కాలమ్ని తీసుకున్నది ఎక్కడ కంబైండ్ అయిన రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి అంటే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది కాబట్టి డేటా వాల్యూని ఇక్కడ పాస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ రో తీసుకుని ఈ కాలమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి డేటా వాల్యూని ఎక్కడ పాస్ చేస్తాం, ఈ బ్లాక్లో పాస్ చేస్తాం. రో కాలమ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్. రోని కాలమ్ని ఎక్కడైతే కంబైండ్ ఈ కాలమ్ ఈ రో ఇక్కడ కంబైండ్ అవుతున్నాయి, ఈ పోర్షన్ నేను ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే సెల్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో వేర్ వి పాస్ ద డేటా వాల్యూస్ ఇన్ అన్ ఎంటిటీ మీన్స్ వి పాస్ డేటా వాల్యూస్ ఇన్ అన్ ఎంటిటీ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సెల్స్లో మనం డేటా వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాము. సెల్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. రోస్ కాలమ్స్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ని మనం సెల్ అంటాం. ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్లోనే రో అండ్ కాలమ్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్లోనే మనం ఏం చేస్తాం, వాల్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్కి వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, డేటా ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏ కాలమ్. ఒక కాలమ్ తీసుకుంటే ఆ కాలంలో డేటా ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎన్ని కాలమ్స్ యూజ్ చేస్తాం, కాలమ్ ఈజ్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, 3 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద 3 అట్రిబ్యూట్స్, స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఆర్ the 3 attributes of the student entity. స్టూడెంట్ ఎంటిటీకి 3 అట్రిబ్యూట్స్ అవుతాయి. సో ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉండాలి, దీంట్లో ఎంటర్ చేసే డేటా ఎలా ఉండాలి. సో హోమోజీనియస్ డేటా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, స్టూడెంట్ నెంబర్ అన్న ఇది ఏ డేటా టైప్ చూపిస్తుంది, వి ఎంటర్ నెంబర్ డేటా టైప్ here in the second column student name we specified. So the student name having character data type. All the entities, all the data values present in that column, idok data value, idok data value, idok data. ఈ డేటా వాల్యూస్ అన్ని ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, ఈ కాలంలో ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అంటే ఈ అట్రిబ్యూట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి. సో ఒక అట్రిబ్యూట్ మనం స్పెసిఫై చేస్తే దాంట్లో ఎంటర్ చేసే డేటా వాల్యూ ఎలా ఉండాలి, సేమ్ ఫార్మాట్ ఉన్న డేటా వాల్యూస్ ఉండాలి, హోమోజీనియస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూస్ ఉండాలి. సో data format of a column is simply the homogeneous collection of data values. So homogeneous means belongs to one type of data values. So ఇక్కడ అన్ని ఇంటీజర్ వాల్యూస్, నెంబర్ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తున్నాం దేనికి, స్టూడెంట్ నెంబర్కి. సో హోమోజీనియస్ డేటా అంటే ఆల్ బిలాంగ్స్ టు నెంబర్ డేటా టైప్. హోమోజీనియస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో హియర్ collection of 3 values we used here for స్టూడెంట్ నెంబర్. స్టూడెంట్ నెంబర్కి ఎన్ని వాల్యూస్ని యూజ్ చేశాను, 1 2 3 వాల్యూస్ని యూజ్ చేశాను. కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 వాల్యూస్ కూడా ఒకే రకమైన డేటా టైప్ ఉన్నాయా లేదా. సో ఒకే రకమైన కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని మనం ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే కాలమ్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్, నేమ్స్ అనేటప్పటికీ క్యారెక్టర్ వాల్యూ, క్లాస్ అనేటప్పుడు క్యారెక్టర్ వాల్యూ. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే అట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్తాం అన్నమాట. డేటా ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఏ కాలమ్ ఈజ్ homogeneous data values we just given to our attributes. Next,
attribute domain. Domain means range of values. Range of values. రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తాం, డొమైన్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ సపోజ్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ నెంబర్ ఇన్ వన్ క్లాస్ ఈజ్ 50. సో హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ we just join in that class means up to 50 only. So the domain range is from 1 to 50. ఒక క్లాస్లో 50 మెంబర్స్కి మాత్రమే సీట్స్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేయడం. అంటే ఒక క్లాస్ స్ట్రెంత్ ఎంత ఉండాలి, మనకి 50 మెంబర్స్ ఉండాలి. సో 50 మెంబర్స్ అంటే 50 మెంబర్స్ కంప్లీట్గా ఉంటేనే క్లాసా అంటే అవసరం లేదు. కానీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉండాలి, 1 to 50 మెంబర్స్ అడ్జస్ట్ అయి ఉండాలి. సో దీన్ని ఏమని చెప్తాం మనం, డొమైన్ రేంజ్, డొమైన్ అని చెప్తాం. డొమైన్ అంటే రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఆ రేంజ్ ఎంతవరకు ఉండాలి దాన్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే డొమైన్. యాట్రిబ్యూట్కి రేంజ్ ఎంతవరకు ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటున్నాను, ఒక క్లాస్లో మ్యాక్సిమం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకోవాలి, 50 వరకే తీసుకోవాలి. సో ఆ డొమైన్కి రేంజ్ ఎంత అవుతుంది, మినిమం ఎంత, 1 స్టూడెంట్, అట్లీస్ట్ 1 స్టూడెంట్ ఉంటారు, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు స్టూడెంట్ కూడా. సో ఏదైనా క్లాస్ జరగాలి అంటే మినిమం ఒక్క స్టూడెంట్ అన్నా ఉండాలి. సో ఆ ఒక్క స్టూడెంట్ నుంచి ఈ లిమిట్ ఎంతవరకు ఇచ్చారు, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకోవచ్చు అంటే 50 మెంబర్స్ వరకు స్టూడెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. సో మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం లిమిట్స్ ఆఫ్ దట్ డొమైన్ ఈస్, minimum is at least 1 student should be there, and how many students we just join in that class, the maximum limit is 50. So 1,50 is the domain range of that class, that entity, that attributes. Student number అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటాం, how many students are there in that class, the student number represents. ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎంటిటీలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయి ఉన్నారు దాన్ని ఏది స్పెసిఫై చేస్తుంది, స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, 3 స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ఎంటిటీ. సో 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో స్టూడెంట్ డొమైన్ స్పెసిఫై చేయాలంటే ఎలా, స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఒక డొమైన్, ఒక యాట్రిబ్యూట్. ఈ యాట్రిబ్యూట్కి డొమైన్ స్పెసిఫై చేయాలంటే ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం మనం, సో minimum and maximum value, that means the range from which one to which value the student number is registered. ఏ నెంబర్ మినిమం ఎంతమంది ఉండాలి అండ్ అప్ టు ఎంతమంది వరకు ఉండొచ్చు దాన్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే డొమైన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. యాట్రిబ్యూట్కి స్పెసిఫై చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏమైనా పిలుస్తాం, హౌ వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ డొమైన్ యాట్రిబ్యూట్. సో యాట్రిబ్యూట్కి మనం డొమైన్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం, డొమైన్లో ఏం స్పెసిఫై చేస్తాం, and minimum how many members are registered, up to how many members we just select as student of that class. ఎంతమంది వరకు ఆ స్టూడెంట్ కింద సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఆ క్లాస్కి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ మినిమం ఉండాలి, దీన్ని ఏమని చెప్తా ఉంటే డొమైన్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను డొమైన్, ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్కి డొమైన్ తీసుకోవాలంటే ఎలా తీసుకుంటాం, మినిమం ఒక్క స్టూడెంట్ ఉన్నా ఉండాలి. సో మనం రేంజ్ ఎంతవరకు చెప్తున్నాం, 50 మెంబర్స్, మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఎంత చెప్తున్నాం, 50 మెంబర్స్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి 50 అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ డొమైన్ యాట్రిబ్యూట్ కన్సిస్ట్ 1 to 50 వాల్యూస్. సో 51 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది తీసుకుంటుందా అంటే తీసుకోదు, ఎందుకంటే ద డొమైన్ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ అప్ టు 50. స్టూడెంట్ నెంబర్కి సంబంధించి ఎంతమంది లిమిట్ ఇచ్చాం మనం, 50 వరకే లిమిట్ ఇచ్చాం. సో 50 వరకే లిమిట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, 1 నుంచి 50 వరకు నెంబర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. మోర్ దెన్ 50 ఇస్తే మనకి ఆ వాల్యూస్ అనేది తీసుకోదు. సో డొమైన్ యాట్రిబ్యూట్ డొమైన్ అని స్పెసిఫై చేస్తే అది ఏం స్పెసిఫై చేస్తుంది, రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్, అంటే మినిమం ఎంత నుంచి తీసుకోవాలి, మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు ఎంతమందిని దాంట్లో ప్లేస్ చేయాలి. సో మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ మనకి అంటే ద రేంజ్ బిట్వీన్ ద మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం దట్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ బై ది యాట్రిబ్యూట్ డొమైన్. ఫర్ సపోజ్ క్లాస్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ మనకి ఆ కాలేజ్ ఓన్లీ బీఎస్సీ బీకామ్ అండ్ బీఎస్సీ బీకామ్ ఈ 2 గ్రూప్స్నే మనకి ఆ కాలేజ్ రన్ చేస్తుంది అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న 50 మెంబర్స్ కూడా ఏ గ్రూప్ చెంది ఉండాలి, సో డొమైన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ గ్రూప్స్, 2 గ్రూప్స్, బీఎస్సీ బీకామ్. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ దట్ డొమైన్, ద రేంజ్ ఆఫ్ దట్ స్టూడెంట్ క్లాస్ డొమైన్ ఈస్ బీఎస్సీ బీకామ్. సో స్టూడెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన డొమైన్ ఏముంటుంది, బీఎస్సీ ఉంటుంది, బీకామ్ ఉంటుంది. సో ఐదర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్
మన స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాం, 1 నుంచి 50 occurrences are present in any student entity. So that all the students must be belongs to the values of the groups of BSc or BCom. So the student class having the domain range, that is BSc and BCom. సో డొమైన్ రేంజ్ అంటే ఏం చెప్తాం, అది ఏ వాల్యూ నుంచి ఏ వాల్యూ వరకు తీసుకుంటుంది. స్టూడెంట్ నెంబర్ అంటున్నాం 50 మెంబర్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాం, కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రేంజ్ తీసుకుంటుంది, 1 to 50 తీసుకుంటుంది. మినిమం 1 మెంబర్ తీసుకుంటుంది, మ్యాక్సిమం 50 మెంబర్స్ వరకు ఇది డేటా వాల్యూస్ని తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే స్టూడెంట్ నెంబర్కి రేంజ్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. అదే క్లాస్ తీసుకుంటే ఆ కాలేజ్ ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది, బీఎస్సీ బీకామ్ 2 కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ ది డొమైన్ ఏమవుతుంది మనకి, అయితే స్టూడెంట్స్ అందరూ అందులో ఉన్న ఆ టేబుల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ బీఎస్సీ ఆర్ బీకామ్ ఈ రెండిట్లో ఏదో గ్రూప్కి రిలేట్ అయి ఉండాలి. కాబట్టి డొమైన్ రేంజ్ ఏం చూపిస్తుంది, ఐదర్ బీఎస్సీ ఆర్ బీకామ్. ద రేంజ్ ఆఫ్ ది డొమైన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఈజ్ బీఎస్సీ బీకామ్. అండ్ ఈ డొమైన్ అట్రిబ్యూట్స్ మనకి ఒక్కటే ఉండాలా, రిపీట్ అవ్వచ్చు. సో రిపీట్ అవ్వచ్చు. సో నెంబర్ 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, మేబీ హీ బిలాంగ్, ఇక్కడ స్టూడెంట్ 1 and 2 both are belongs to the same attribute. సో సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అట్రిబ్యూట్, స్టూడెంట్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్. సో ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా ఇది ఏ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు, బీఎస్సీ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు. సో ఈ డొమైన్ రేంజ్ అనేది మ్యాక్సిమం మినిమం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఎంతవరకు తీసుకోవాలి, ఆ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం స్పెసిఫై చేస్తే దాన్నే డొమైన్ అని చెప్తాం. సో ఈ డొమైన్లో ఉన్న వాల్యూస్ యూనిక్ టైమే అకరెన్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేయని అవసరం లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా ఈ వాల్యూస్ అనేవి రిపీట్ అవుతూ ఉండొచ్చు. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డొమైన్, అట్రిబ్యూట్ డొమైన్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్ ఇమ్మెటీరియల్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ మనం స్టూడెంట్ టేబుల్ తీసుకున్నాం, స్టూడెంట్ నెంబర్ తర్వాతే నేమ్ ఉండాలి, నేమ్ తర్వాతే క్లాస్ ఉండాలి. సో దీని తర్వాత వేరే సెక్షన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్ తీసుకుని తర్వాత స్టూడెంట్ క్లాస్ తీసుకోవచ్చు, తర్వాత లాస్ట్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ తీసుకోవచ్చు. సో ఆర్డర్, కాలం ఆర్డర్ ఇలానే ఉండాలి, దీని తర్వాత ఈ కాలం రావాలి, నెక్స్ట్ ఈ కాలం రావాలని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమి అడ్జస్ట్ అయ్యింది. కానీ దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాం, స్టూడెంట్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసి తీసుకుంటాం. యూజర్కి ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు, వాళ్ళు ఈజీగా పర్ఫామ్ చేయగలిగే రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఇలా మనం టేబుల్లో కాలమ్స్ని అనేది స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. అంతేగాని ఆర్డర్ అనేది దీనికి ఏమాత్రం సంబంధం లేని విషయం. స్టూడెంట్ ఆర్డర్ మేబీ, అట్రిబ్యూట్ ఆర్డర్ మేబీ ఎనీ ఇన్ ఆర్డర్. సో ఫస్ట్ we just take student name instead of student number, otherwise student class. So anyway we can declare the columns in the table. Attributes అనేది ఇది ఇక్కడే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నెంబరే ఉండాలి, ఎవరి నేమ్ ఉండాలి, తర్వాత క్లాస్ ఉండాలి. సో ఇలా డిఫైన్ చేయని అవసరం లేదు. యూజర్కి కావాల్సిన విధంగా ఆర్డర్ ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ ఉండొచ్చు, సెకండ్ ఫస్ట్. ఆ కాలమ్స్ అనేవి ఎటు నుంచి ఎటన్నా మార్చుకోవచ్చు. సో దానికి ఏమాత్రం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఇమ్మెటీరియల్ టు ద టేబుల్కి సంబంధించినంత వరకు అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ని, ఏదైనా వాల్యూస్ని, టేబుల్లో వాల్యూస్ని ఆర్డర్ ఎటు నుంచి ఎటన్నా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలానే ఉండాలి అనే రూల్ అయితే ఏం లేదు. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్ రాయొచ్చు, తర్వాత స్టూడెంట్ నెంబర్ రాయొచ్చు, తర్వాత క్లాస్ రాయొచ్చు. కానీ మనం ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఆ సెల్స్లో వాల్యూస్, డేటా వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ప్రాపర్గా ఎంటర్ చేయాలి. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఈజ్ ఇమ్మెటీరియల్. ఫైనల్ వన్ ఇస్ అట్రిబ్యూట్ యూనిక్నెస్. సో యూనిక్నెస్ అంటున్నాం. యూనిక్నెస్ మనకి ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, అసలు యూనిక్నెస్ అంటే ఏంటి? ఇది మనకి ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అడ్జస్ట్ అయి ఉంటాయి. స్టూడెంట్ టేబుల్లో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని తీసుకున్నాం, 3 టపుల్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇది ఫస్ట్ టపుల్, ఫస్ట్ పర్సన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది సెకండ్ టపుల్, సెకండ్ వన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. థర్డ్ అనదర్ వన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఒకదాంతో ఒకటి సెపరేట్ ఎలా చేయగలుగుతున్నామంటే యూనిక్గా డిఫైన్ చేయడం. ఒకటి దానికి ఇంకొకటి వేరే వేరేగా డిఫైన్ చేయడం వల్ల ఒకే నేమ్ 2 సార్లు 3 సార్లు రిపీట్ అయిపోతే ఇది వీళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం క్లియర్గా ఇవ్వలేం. సో వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ particular property to give the particular person information if you are assigning the same value for number of times. So దీనికి కూడా నేను 1 అని ఇచ్చాను. సో 1 పర్సన్కి సంబంధించిన రికార్డ్, స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 పర్సన్కి సంబంధించిన రికార్డ్ అంటే ఏ వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తాం మనం, ఈ వాల్యూస్ని స్పెసిఫై చేస్తామా, ఈ వాల్యూస్ని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో there is an ambiguity adjusted when we declare the same number of times in the field of the key fields. సో ఇలా మనం ఎంటర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఏ డేటా ఎవరికి రిలవెంట్ అనేది క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉంటుంది. అంబిగ్యూటీ అనేది, కన్ఫ్యూజన్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, క్లియర్ కన్సిస్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అసైన్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం,
యూనిక్నెస్ని మెయింటైన్ చేస్తాం. ఒక కీ అట్రిబ్యూట్ ఒక కాలంలో ఉన్న ఈ టేబుల్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్లో ఒక అట్రిబ్యూట్ని యూనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తాం. అలా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. రిపీట్ అయిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి యూనిక్గా యూస్ చేస్తున్నాం. ఈ యూనిక్నెస్ని యూస్ చేసి కాలంని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. యూనిక్నెస్ వాల్యూని యూస్ చేసి ఈ రోని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యూనిక్నెస్ వాల్యూని యూస్ చేసి ఈ రోని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అట్లీస్ట్ వన్ కాలం వాల్యూస్ మనం యూనిక్గా ప్లేస్ చేస్తే ఆ యూనిక్గా ఉండడం వల్ల, అంటే రెండు సిమిలర్ అవ్వకూడదు, సేమ్ వాల్యూస్ యూస్ చేయకూడదు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వాళ్ళకి 1 యూస్ చేస్తాను, సెకండ్ వాళ్ళకి 2 యూస్ చేస్తాను, థర్డ్ వాళ్ళకి 3 యూస్, అలా యూనిక్గా డిఫైన్ చేయాలి. అంటే 2 వాల్యూస్ని సేమ్గా ఇవ్వకూడదు. అలా సేమ్గా ఇస్తే మనకి ఏమవుతుంది, ఆ రికార్డ్ని యాక్సెస్ చేయడం అనేది, ఆ టపుల్ని యాక్సెస్ చేయడం అనేది ప్రాబ్లమెటిక్ అవుతుంది. సో ఆ ఓవర్కమ్ చేయడానికి, టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ we use uniqueness feature, we apply uniqueness feature on table. సో యూనిక్గా డిఫైన్ చేసిన ఆ టేబుల్ నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయదు. ఇలా యూనిక్గా డిఫైన్ చేసి నల్ వాల్యూస్ని మనం అసైన్ చేయకపోతే ఆ వాల్యూని ఏమంటామంటే కీ ఫీల్డ్ అని చెప్తామన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఏది కీ ఫీల్డ్ అవుతుంది, స్టూడెంట్ నెంబర్ వాల్యూస్ మనం రిపీట్ చేయట్లేదు, అండ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎప్పుడు మనం ఎంటీగా ప్లేస్ చేయట్లేదు, నాట్ నల్ అండ్ యూనిక్. సో దిస్ కాలమ్ we call as key field. So here I use how many columns as key field means 1 column I use here as key field. ఒక కాలమ్ని కీ ఫీల్డ్ కింద యూజ్ చేశాను. ఈ కీ ఫీల్డ్ ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ కింద యూజ్ చేశాను. ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది, వాల్యూస్ని రిపీట్ చేయదు. రిపీట్ చేయదంటే ఏంటి, యూనిక్గా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది అనమాట. యూనిక్గా వాల్యూస్ని ఇస్తుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వీటిలో నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయదు, నల్ వాల్యూస్ని కూడా అది తీసుకోదు. సో అందుకే దీన్ని ఈ ఫీల్డ్ నేను అలా, ఈ అట్రిబ్యూట్ నేను ఎలా డిఫైన్ చేశాను అంటే ప్రైమరీ కీ కింద డిఫైన్ చేస్తాను. అంటే ఈ టేబుల్కి సంబంధించి నేను ఈ కీ ఫీల్డ్ కింద దేన్ని తీసుకున్నాను, స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే దాన్ని కీ ఫీల్డ్ కింద తీసుకున్నాను. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ నేను కీ ఫీల్డ్గా తీసుకున్నాను. ఈ కీ ఫీల్డ్గా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎన్ని కీస్ యూస్ చేస్తున్నాను, 1 కీ యూస్ చేస్తున్నాను. టోటల్గా టేబుల్లో మనకి ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, how many attributes are present in this table means 3 attributes. What are the 3 attributes? Student number, student name, student class are the 3 attributes we generally observed in this table. 3 columns ఉన్నాయి, 3 attributes ఉన్నాయి. 3 attributesలో నేను ఎన్ని attributesని కీ ఫీల్డ్ కింద తీసుకున్నాను, ఒక అట్రిబ్యూట్ని కీ ఫీల్డ్ కింద తీసుకున్నాను. సో నేను ఇందులో 3 రోస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రోస్ వాల్యూస్ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే దేని మీద డిపెండ్ అయి చేసుకుంటాను, స్టూడెంట్ నెంబర్ 1కి సంబంధించిన రికార్డ్, స్టూడెంట్ నెంబర్ 2కి సంబంధించిన రికార్డ్, స్టూడెంట్ నెంబర్ 3కి సంబంధించిన రికార్డ్. నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1కి సంబంధించిన రికార్డ్ కావాలి అని అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, నెంబర్ ఇస్తుంది, నేమ్ ఇస్తుంది, క్లాస్ ఇస్తుంది. అంటే ఇది అడగగానే దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏమేమి ఉంటాయి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ క్లాస్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక టేబుల్లో n అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే, ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్, సెకండ్ అట్రిబ్యూట్, థర్డ్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ సో ఆన్ n అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే, ఈ అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి, ఒక కీ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఒక కీ ఫీల్డ్ తీసుకున్నా, కీ ఫీల్డ్ అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్, అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అంటున్నాం. ఇక్కడ n అంటే ఎన్ని కాలమ్స్ తీసుకున్నాం, 3 కాలమ్స్, కాబట్టి ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 3 అవుతుంది. ఈ 3 కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి, ఇవన్నీ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి, ఈ కీ అట్రిబ్యూట్. నేమ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ 1కి సంబంధించిన నేమ్ ఏంటి, ఆ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తాం. 1కి క్లాస్ ఏంటి, సో క్లాస్ తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎంత, ఈ నేమ్కి స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎంత. అంటే స్టూడెంట్ నేమ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, నెంబర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. స్టూడెంట్ క్లాస్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, నెంబర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఈ టూ నాన్ కీ ఫీల్డ్స్, ఇది కీ ఫీల్డ్ అని చెప్తున్నాం. కీ ఫీల్డ్ ఆర్ కీ అట్రిబ్యూట్ మీద ఏం డిపెండ్ అవుతున్నాయి, వీటికి కీ పెట్టలేదు కాబట్టి వీటిని కీ అనలేదు కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నాం, నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ అంటున్నాం. సో ఒక కీ అట్రిబ్యూట్ మనం స్పెసిఫై చేస్తాము, ఆ కీ అట్రిబ్యూట్ మీద ఏం డిపెండ్ అవుతాయి, నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది కీ అట్రిబ్యూట్, ఈ కీ అట్రిబ్యూట్ మీద ఏం డిపెండ్ అవుతున్నాయి, ఈ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్. ఈ 2 నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి, కీ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ మీద ఏం డిపెండ్ అవుతుంది, నేమ్, క్లాస్ డిపెండ్ అవుతుంది. స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే కీ అట్రిబ్యూట్ మీద ఏమి డిపెండ్ అవుతున్నాయి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ క్లాస్ అనేవి డిపెండ్ అవుతున్నాయి. సో 1 మీద ఏం డిపెండ్ అవుతున్నాయి, 1 అనేది కీ అట్రిబ్యూట్ అని చెప్తున్నాయి. ఈ కీ అట్రిబ్యూట్ మీద ఈ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ క్లాస్ అనే నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ డిపెండ్ అవుతున్నాయి.
సో దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే మనం ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అని స్పెసిఫై చేస్తుంటాం. సో ఫంక్షనల్ ఏదైనా టేబుల్ మనం తీసుకుంటే ఒక కీ ఫీల్డ్ తీసుకుంటే ఆ కీ ఫీల్డ్ మీద ఒక టేబుల్లో ఉన్న ఒక కాలమ్ని కీ ఫీల్డ్ కింద తీసుకుంటాము. ఈ కీ ఫీల్డ్ మీద ఏం డిపెండ్ అవుతాయి? ఆ టేబుల్లో ఉన్న రిమైనింగ్ కాలమ్స్ అన్నీ డిపెండ్ అవుతాయి. టేబుల్లో ఉన్న రిమైనింగ్ కాలమ్స్ ఎన్ని? 2 కాలమ్స్. ఆ 2 కాలమ్స్ మీద కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? కీ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ సపోజ్ ఒక టేబుల్లో n కాలమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాయి. ఇక్కడ n వాల్యూ n అంటే ఎంత? 1 2 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. సో n కాలమ్స్ అని చెప్తున్నాయి, n అట్రిబ్యూట్స్ అని చెప్తున్నాయి. ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 2 3 వాల్యూ అవుతుంది, 3. సో ఒక టేబుల్లో ఏదైనా n అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే ఆ n అట్రిబ్యూట్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? కీ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి, అంటే దీని మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ 3 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. 3 అట్రిబ్యూట్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? స్టూడెంట్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. దాన్నే ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. అంటే నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ అయినా స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ క్లాస్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే కీ అట్రిబ్యూట్ అయినా స్టూడెంట్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇలా ఎన్ని ఉంటాయంటే 1 కీ అట్రిబ్యూట్ మీద n-1 నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ n అంటే ఎంత? 3 - 1 అంటే ఎంత? 2 వాల్యూస్ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ సపోజ్ మనం 5 కాలమ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 5. సో కీ అట్రిబ్యూట్ మీద ఎన్ని డిపెండ్ అవుతాయి? n-1 అంటే 5 - 1 4 వాల్యూస్ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ని కీ ఫీల్డ్ కింద తీసుకుంటే ఆ టేబుల్లో ఉన్న n కాలమ్స్ 1 2 3 కాలమ్స్, n వాల్యూ 3 అయింది. 3 కాలమ్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? కీ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అంటే నాన్ కీ ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఉంటే స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎన్ని నాన్ కీ ఫీల్డ్స్ ఉంటే ఆ నాన్ కీ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా కీ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. సో ఒక కీ ఫీల్డ్ అండ్ నాన్ కీ ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? n-1 నాన్ కీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. n-1 నాన్ కీ, రిమైనింగ్ 1 ఏంటి? కీ ఫీల్డ్. సో n-1 కీ నాన్ కీ ఫీల్డ్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? కీ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. దీన్నే ఏమంటాం మనం? ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అని చెప్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ. యూనిక్గా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? యూనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తే కీని ఏమని స్పెసిఫై చేస్తామంటే కీ ఫీల్డ్ అని చెప్తాం. ఆ కీ ఫీల్డ్ యూనిక్గా ఉండే వాల్యూస్ని యూనిక్గా ప్లేస్ చేయగలిగే ప్రాపర్టీ ఉన్న అట్రిబ్యూట్ని మనం కీ అట్రిబ్యూట్ అని చెప్తాం. రిమైనింగ్ నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ కూడా కీ అట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ప్రాపర్టీని ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ అని చెప్తాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ రిలేషన్ అండ్ హౌ వీ ఎంటర్ డేటా ఇంటూ రిలేషన్, వేర్ వీ ఎంటర్ అండ్ how many occurrences we are observed in this files, totally about this relational data model. And దీనివల్ల మనకి రిలేషనల్ డేటా మోడల్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? టేబులర్ ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఉండడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎవరైనా ఈజీగా వాల్యూస్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, ఈజీగా డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలరు, ప్రాసెస్ చేయగలరు. అండ్ యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ అంటే ఏంటి? టెంపరీ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి దానిలో డేటాను రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. అప్డేట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసి డేటాని ఈజీగా మ్యానిపులేట్ మాడిఫై చేయొచ్చు. సో ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. స్ట్రక్చరల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, ఇండిపెండెంట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ప్రతి టేబుల్కి దానికి ఇండిపెండెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో స్ట్రక్చరల్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. టేబులర్ ఫార్మాట్స్ అనేవి సింపుల్గా అర్థమవుతాయి. యాడ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ని పర్ఫామ్ చేయగలిగే రైట్ అనేది మనకి టేబుల్స్లో పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సో టేబుల్ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటున్నాం కాబట్టి టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఉన్న డేటాబేస్ నేమ్ ఈ మోడల్ని ఏమని చెప్తామంటే డేటాబేసెస్ని రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిలేషనల్ డేటా మోడల్. Next, integrity constraints. Next topic is integrity constraints. So integrity constraints, why we are using integrity constraint means to make our database clear, complete and consistent result. Complete గా డేటా వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి, నెక్స్ట్ కన్సిస్టెంట్ క్లియర్ వాల్యూస్ని అవుట్పుట్ కింద తీసుకోవడానికి, లేదా డేటాబేస్ని క్లియర్గా మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే
ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో రిలేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్. సో రిలేషనల్ అంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం? టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి? కంప్లీట్. ఇంటిగ్రిటీ ఏం చేసి స్పెసిఫై చేస్తుంది? కంప్లీట్, కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రైంట్స్ అంటే రూల్స్. సో వాట్ రూల్స్ we are using to enter complete information to produce clear and consistent result on that tables. That is simply that rules are simply nothing but relational integrity tables. ఈ రూల్స్ని యూజ్ చేసి కంప్లీట్ అండ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం టేబుల్స్లో ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతున్నాం, అప్డేట్ చేయగలుగుతున్నాం, టేబుల్స్ నుంచి రిట్రైవ్ చేయగలుగుతాం. అటువంటి రూల్స్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అంటే. సో కన్స్ట్రైంట్ అంటే రూల్. ఈ రూల్ని ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం? టేబుల్ మీద అప్లై చేస్తాం. టేబుల్ అంటే రిలేషన్ మీద అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? కంప్లీట్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి మనం ఏ రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నామో ఆ రూల్స్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే రిలేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటాం. సో మనం ఏ రూల్స్ని అప్లై చేస్తున్నాం? టు డిజైన్ ద డేటాబేస్ క్లియర్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ కంప్లీట్. ఏ రూల్స్ని అప్లై చేస్తున్నామంటే వాటిని కన్స్ట్రైంట్స్ అంటాం. ఆ కన్స్ట్రైంట్స్ ఏంటి? నాట్ నల్, యూనిక్, ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ, default, check. These 6 rules we generally observed in our relational data model. So ఈ 6 రూల్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం? ఇంటిగ్రిటీని మెయింటైన్ చేస్తాం. డేటాబేస్లోకి టేబుల్స్ రిలేషన్స్ అంటే టేబుల్స్లోకి డేటాను ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఎంటర్ చేసిన డేటా క్లియర్గా, కంప్లీట్గా, కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్స్ని జనరేట్ చేసే విధంగా ఉండడానికి మనం ఈ 6 రూల్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఈ 6 రూల్స్ని యూజ్ చేసి మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యే ఇంటిగ్రిటీ రూల్స్ అంటే 3 types ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ వి జనరల్లీ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఆర్ tables relations. So domain integrity, next entity integrity, referential integrity. డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఏంటి? డొమైన్ అంటే రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఒక టేబుల్లో మనం వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేసేటప్పుడు అవి కొన్ని రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఏ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి? అవి నల్ వాల్యూస్ని తీసుకోకూడదు. అంటే ఏ కన్స్ట్రైంట్ అప్లై చేసినప్పుడు మనం డొమైన్ మీద, సో స్టూడెంట్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను నేను. స్టూడెంట్ నెంబర్ మీద నేను ఏ కన్స్ట్రైంట్ డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. డొమైన్ అంటే రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్. స్టూడెంట్ నెంబర్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉండాలని చెప్పుకున్నాం. సో ఫ్రమ్ 1 to 50 మెంబర్స్ అట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ నెంబర్. సో ఇలా మనం మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా నల్ వాల్యూస్ని అవ్వకూడదు. సో ఏ కన్స్ట్రైంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం? ఈ డొమైన్ మీద మనం నాట్ నల్ అనే కన్స్ట్రైంట్ని యూజ్ చేస్తాం. సో అగైన్ 2 వాల్యూస్ ఈక్వల్గా ఉండకూడదు. అంటే ఈ డొమైన్ మీద స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే డొమైన్ మీద ఇంకేం అట్రిబ్యూట్స్ రూల్ని అప్లై చేసినాం? యూనిక్ అనే కన్స్ట్రైంట్ని అప్లై చేసి ఈ వాల్యూస్ ప్రాపర్గా ఇన్సర్ట్ అయ్యే విధంగా రిపిటేషన్ అవ్వకుండా, నల్ వాల్యూస్ తీసుకోకుండా మనం కండిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటూ, ఏమైనా కండిషన్స్ ఇస్తే వాటిని చెక్ చేసుకుంటూ వాల్యూస్ని తీసుకుంటున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ కోసం ఏ రూల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే నాట్ నల్ అంటే నల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయొద్దు. టేబుల్లో నల్ వాల్యూస్ని తీసుకోకూడదు. యూనిక్ అంటే తీసుకునే వాల్యూస్ ఏ 2 వాల్యూస్ ఒకే రకమైన వాల్యూని తీసుకోకూడదు. ఏ 2 ఎంట్రీస్కి ఒకే రకమైన వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ అంటే 0 అనే ఏదో ఒక వాల్యూని డిఫాల్ట్గా తీసుకోకూడదు. సో ఈ కన్స్ట్రైంట్స్ని అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇందులోకి ఎంటర్ చేసే డేటా అనేది రిపీట్ అవ్వదు. సో రిపీట్ అవ్వకుండా
యూనిక్గా మనకు చూపిస్తుంది. నల్ వాల్యూస్ తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి మనం తీసుకున్న డొమైన్ రేంజ్లోనే రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్లోనే వాల్యూస్ ఉండడానికి మనకి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఏ రూల్స్ అయితే అప్లై చేసి ఆ డొమైన్లో వాల్యూస్ మనం ప్రాపర్గా ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతున్నామో దాన్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రైంట్స్. ఇంటిగ్రిటీ అంటే క్లియర్ రిజల్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. దేంట్లో క్లియర్ రిజల్ట్స్ని ఎంటర్ చేస్తున్నాం, కంప్లీట్ చేయడం కానీ, అందులో డేటా వాల్యూస్ని కంప్లీట్ చేయడం కానీ, క్లియర్గా రిజల్ట్ని మనకు జనరేట్ చేయడానికి కానీ ఏమంటాం మనం క్లియర్ కంప్లీట్ వాల్యూస్ని మనం ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే ఇంటిగ్రిటీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. ఆ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఇస్తున్నాం, డొమైన్ వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇస్తున్నాం. సో అటువంటి డొమైన్ వాల్యూస్ తీసుకోవడానికి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మనకి ఏ రూల్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి, నల్ అని, నాట్ నల్ అని, యూనిక్ అని, చెక్ అని, కన్స్ట్రెంట్స్ యూజ్ అవుతాయి. సో మనకి ఆ డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే కన్స్ట్రెంట్స్ ఏంటి, నాట్ నల్, యూనిక్, చెక్, డిఫాల్ట్ ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ యూజ్ చేసి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని టేబుల్స్లో ఎంటర్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెంట్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఏ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే ఆ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్లో వాల్యూని మనం ప్రాపర్గా ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతున్నామో దాన్ని ఏమైనా స్పెసిఫై చేస్తామంటే డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ అని స్పెసిఫై చేస్తాం. సెకండ్ వన్ ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీ. సో ఎంటిటీస్ తీసుకుంటున్నాము. సో ఎంటిటీ ఒకదాంతో ఒకటి ఈక్వల్గా ఉండకూడదు. ఒక రెండు టేబుల్స్ తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ టేబుల్ 1, స్టూడెంట్ టేబుల్ 2 తీసుకున్నాం. సో రెండు ఒకే వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 1, 2 స్టూడెంట్ నెంబర్ 1, 2 అని తీసుకున్నాను. స్టూడెంట్ నెంబర్ 2లో కూడా 1, 2 తీసుకున్నాం మనం. సో ఇలా డిఫైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సేమ్ వాల్యూస్ రిపీట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ డేటా రిడెండెన్సీ వచ్చేస్తుంది. మనకి రిడెండెన్సీ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం జనరేట్ చేయాలి. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం, ప్రైమరీ కీ యూజ్ చేయడం వల్ల రిపిటేషన్ లేకుండా డేటాని తీసుకుంటాం. అండ్ అగైన్ డేటాని ఎంటిటీస్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు కూడా 2 ఎంటిటీస్ సిమిలర్గా డిక్లేర్ చేయకూడదు. 2 స్టూడెంట్ ఎంటిటీస్ డిక్లేర్ చేయకూడదు. స్టూడెంట్ ఎంటిటీస్ 2 సార్లు రిపీట్ చేయకూడదు. సో ఒకే టేబుల్ 2 సార్లు రిపీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డేటా మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. సో రిడెండెన్సీ ప్రాబ్లం వల్ల మనకి కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్ అనేది జనరేట్ చేయాలి. సో 2 టేబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు సిమిలర్ టేబుల్స్ 2 టైమ్స్ తీసుకోకూడదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఒకే టేబుల్లో 2 ఎంటిటీస్ ఒకే వాల్యూస్తో తీసుకోకూడదు. సో ఈ 2 మనకి ఏది స్పెసిఫై చేస్తుందంటే ప్రైమరీ కీ అనేది స్పెసిఫై. సో ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంటిటీ ఇంటిగ్రిటీని మీట్ అవుతాం అనమాట. నెక్స్ట్ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. రిఫరెన్షియల్ అంటే ఏంటి, రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది ఒక టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూ. ఇక్కడ మనం రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ఎన్ని టేబుల్స్ మధ్యలో పర్ఫామ్ చేస్తామంటే 2 టేబుల్స్ మధ్యలో పర్ఫామ్ చేస్తాం. We apply differential integrity among 2 tables. Now I use employee table and customer table. Product table. Customer and product tables. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కస్టమర్ తీసుకుంటున్నాం. కస్టమర్ టేబుల్ ఉంటుంది, కస్టమర్ నెంబర్, కస్టమర్ నేమ్ అలా ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది, ప్రోడక్ట్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ నెంబర్, ప్రోడక్ట్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ నేమ్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇందులో రిజిస్టర్ అవుతాయి. సో నేను కస్టమర్ నెంబర్ అనేది కస్టమర్ టేబుల్లో, కస్టమర్ నెంబర్, కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ డిస్క్రిప్షన్ ఈ టేబుల్లో యూజ్ చేస్తున్నాను. ప్రోడక్ట్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇవన్నీ సెకండ్ టేబుల్లో యూజ్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఈ 2 టేబుల్ని ప్రోడక్ట్ టేబుల్ని దేనికి రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నాం, కస్టమర్ టేబుల్కి రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇలా మనం రిఫరెన్స్ అసైన్ చేసేటప్పుడు ప్రోడక్ట్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీని ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే కస్టమర్ టేబుల్కి లింక్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇలా లింక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి కస్టమర్ టేబుల్ మీద ఏదైనా మనం మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఆ మోడిఫికేషన్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది, మనకి ప్రోడక్ట్ టేబుల్లో కూడా మోడిఫికేషన్ మనకి స్పెసిఫై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా ఒక చోట చేసిన ఆల్టరేషన్ ఇంకొక టేబుల్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చూపించడానికి, అంటే ఒక చోట చేసిన అప్లికేషన్ చేంజ్ అనేది అదర్ టేబుల్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ చూపించడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే రిఫరెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ రిఫరెన్స్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఒక చోట చేసిన మోడిఫికేషన్స్ అనదర్ టేబుల్లో ఎక్కడైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే అనదర్ టేబుల్లో కూడా అనదర్ ఎంటిటీలో కూడా ఆ మోడిఫికేషన్ మనకి చూపించగలిగితే దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే స్పెసిఫై చేస్తామంటే రిఫరెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అని చెప్తాం. ఈ రిఫరెన్స్ని ఏమని చెప్తాం, ఈ రిఫరెన్స్ ఇంటిగ్రిటీ ఎలా మీట్ అవుతుంది, మనకి ఫారెన్ కీ యూజ్ చేయడం వల్ల మీట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడి అనేది ఈ ప్రోడక్ట్ టేబుల్ సంబంధించి ప్రైమరీ కీ. ఈ ప్రైమరీ కీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, అనదర్ టేబుల్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. అనదర్ టేబుల్ని రిఫరెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ టేబుల్కి ఈ ఎంటిటీకి సంబంధించినంత వరకు ఈ ప్రోడక్ట్ ఐడిని
ప్రైమరీ కీ అంటున్నాం. ఈ ప్రైమరీ కీ ఏం చేస్తుంది, అనదర్ టేబుల్ కస్టమర్ టేబుల్ని రిఫర్ చేస్తుంది. సో అనదర్ టేబుల్, ఒక టేబుల్కి సంబంధించిన ప్రైమరీ కీ అదర్ టేబుల్లో ఒక ఫీల్డ్ కింద అడ్జస్ట్ అయితే దాన్ని ఫారెన్ కీ అని చెప్తామంట. ఈ ఫారెన్ కీ స్పెసిఫై చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ టేబుల్లో పర్ఫామ్ చేసే మోడిఫికేషన్ ఇంకొక టేబుల్లో కూడా రిఫ్లెక్షన్స్ చూపిస్తుంది. సో ఇలా రిఫ్లెక్షన్ చూపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డైనమిక్ అప్డేట్స్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది. డైనమిక్గా అప్డేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, డేటా అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది. సో రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ మీట్ అవ్వడానికి ఏం చేస్తాం మనం, ప్రైమరీ కీ అనే కన్స్ట్రెంట్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఈ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీని మనం మీట్ అవ్వచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 different integrity techniques we used in our relational data model. Thank you students.